دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اتنی ساری فضیلتیں، اتنی لمبی دعا تو میرے جیسے گناہگار کے لیے ہونی چاہیے، اتنی طویل دعا سعد جیسے آدمی کے لیے جس کی اتنی فضیلتیں نطق رسالت نے بیان فرمائی ہیں، اس کے لیے اتنی ساری طویل دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صحابہ کرام نے سوال کیا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جب حضرت سعد کی میت کو قبر کے اندر اتارا گیا، بہقی کی روایت ہے، قضایت علیہ قبرہ، حضرت سعد پر قبر تنگ ہو گئی، قبر تنگ ہو گئی، اور ایسی تنگ ہوئی حتی سار کالشعر، وہ بھینچ کر ایسے ہو گئے جیسے سر کا بال ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے دعا کی اللہ رب العالمین سے، دعا کی اور دعا کرتا رہا حتی فرج عنہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قبر کو فراغ کر دیا، اس قبر کو کھول دیا میری اس دعا کے نتیجے میں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمل وہ بھی کرتے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن زندگی میں کہیں کوئی نقص، کہیں کوئی عیب جسے ہم سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں۔ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو روزہ رکھتے ہیں، ہم تو حج کرتے ہیں، ہم تو زکاتیں دیتے ہیں، ہم نے تو داڑیاں رکھ رکھی ہیں، ہم تو روزانہ 1000 گز کی تسبیحوں پر وظائف پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پھر تو جنت کے 8 دروازے کھلے ملیں گے اور دوزخ کے 7 دروازے بند ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہ باتیں ہمیں بتلائیں، اپنے پیغمبر کے ذریعے دکھلائیں کہ دیکھو اپنی یہ معمولی نمازوں پر مت اترانا، اگر اللہ کا فضل ہوگا تو جنت ملے گی، اگر اللہ کا فضل نہیں ہوگا تو جنت نہیں ملے گی۔ یہ فکر پیدا کیجئے، جو فکر صحابہ کرام کو تھی وہ فکر پیدا کیجئے، اور اللہ رب العالمین نے وہی فکر ہمیں دلائی۔ فرمایا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا، لوگوں کے امتحان کا وقت ان کے سر پر آ پہنچا، وہم فی غفلۃ معرضون، لیکن وہ ابھی تک خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جیسے مہربان باپ اپنی اولاد سے کہتا ہے، بیٹا امتحان سر پر ہے، تیاری کر لیجئے، پڑھ لیجئے، کچھ دیکھ لیجئے، کچھ یاد کر لیجئے، امتحان میں کام آئے گا۔ اللہ رب العالمین شفقت بھرے انداز میں فرماتا ہے، اپنی مخلوق سے گلہ کرتا ہے، اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا، وہم فی غفلۃ معرضون، اور لوگ ابھی تک خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ مکان کی چھت گرنے والی ہے لیکن گھر والے خواب غفلت میں ہیں، مکان چھوڑنے کو تیار نہیں۔ سیلاب آنے والا ہے لیکن محلے والے، آبادی والے خواب غفلت میں ہیں، حفظ ما تقدم کے طور پر کچھ انتظامات کرنے والے نہیں۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا لیکن لوگ خواب غفلت میں پڑے ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے اس دن کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا، اے مسلمانوں، تمہیں معلوم ہے وہ دن کیسا کڑا دن ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے مسلمانوں، اے انسانوں، اس دن سے ڈر جاؤ، اس کی ہولناکی سے ڈر جاؤ، اس کے زلزلے سے ڈر جاؤ۔ قیامت کا زلزلہ بڑا سخت زلزلہ ہے۔ دنیا میں بھی زلزلے آتے ہیں، اگر ایک شہر میں، ایک صوبے میں زلزلہ آتا ہے تو دوسرے محفوظ رہتے ہیں، ایک ملک میں آتا ہے تو دوسرا ملک محفوظ رہتا ہے، لیکن رب العالمین کہتا ہے قیامت کا زلزلہ بڑا سخت زلزلہ ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، وہ ایک ملک میں نہیں آئے گا، پوری کی پوری سرزمین کو ہلا کے رکھ دے گا، پوری کی پوری زمین جنبش میں آئے گی، ایسا شدید زلزلہ۔ اس زلزلے سے فرمایا، اے مسلمانوں، اے انسانوں، زلزلے سے ڈر جاؤ، وہ زلزلہ بڑا سخت زلزلہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے تعارف کروایا، یوم ترجف الارض والجبال، فرمایا زمینیں بھی ہلائی جائیں گی، پہاڑ بھی تھر تھر آ جائیں گے۔ یوم ترجف الراجفہ،
ततबअुहा अर्रादिफा, जमीन को एक दफा झंझोड़ा जाएगा, उसके बाद फिर झंझोड़ा जाएगा, यानी जल्जलों का एक तसलसल होगा, यके बाद दीगरे जल्जले आएंगे। ऐ इंसानों, अल्लाह के अजाब से डर जाओ, अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करो, वो बड़े सख्त जल्ज़ले रब्बुल आलमीन भेजेगा। वह ऐसा दिन है यौम नत्विस समा कतय्यिस सिजिल्लि लिल कुतुब, फरमाया आसमान जो तुम्हें बड़ा मजबूत और भारी भरकम नजर आता है, इसको हम फरमाया ऐसे लपेट देंगे जैसे कि खुतूत का तुम्हार एक खुतूत का दफ्तर कोई लपेट के रख देता है। वस्समावातु मतवियातुम बियमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत, अल्लाह की ताकत का अंदाजा लगाओ, अल्लाह सारे आसमान को लपेट कर अपनी दाएं मुट्ठी में ले लेगा। वस्समावातु मतवियातुम बियमीन, एक हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब्बुल आलमीन आसमान और जमीन को लपेटने के बाद एक बॉल बना लेगा, बाल को अपनी उंगलियों में उछालेगा और पूछेगा ऐनल जब्बारून, ऐ दुनिया के जाबिर जालिम, आज मुझे बताओ तुम कहाँ हो। लिमनिल मुल्कुल यौम, मुझे बताओ आज इस मुल्क का मालिक कौन है, इस सल्तनत का वाली कौन है। मेरे कानून को, मेरे निजाम को दुनिया में तुम नापसंद किया करते थे, मुझे आज बताओ कहाँ गए वो तुम्हारे इलाके, वो तुम्हारी चौधराहटें, वो तुम्हारी जिलेदारियां, वो तुम्हारी विजारतें, वो तुम्हारी बादशाहतें, आज कहाँ गई मुझे बताओ तो सही। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कहीं से कोई जवाब नहीं आएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ देर के लिए खामोशी इख्तियार करेगा, रब्बुल आलमीन फिर खुद जवाब देगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अकेले अल्लाह की बादशाहत है, कोई उसमें शरीक नहीं। आज दुनिया में भी रब्बुल आलमीन की हुकूमत में, रब्बुल आलमीन की सल्तनत में, रब्बुल आलमीन की बादशाहत में, रब्बुल आलमीन की उलूहियत में आज दुनिया में भी शिराकत छोड़ दीजिए। रब्बुल आलमीन उस वक्त अपने आप का अकेलापन मनवाएगा दुनिया से। बताओ मैं अकेला हूँ, हुक्म मेरा अकेला है, बादशाहत मुझ अकेले की है, आर्डर मुझ अकेले का है, इख्तियार मुझ अकेले का है, तुम सारे के सारे ऐसे हो। मैंने दुनिया में तुम्हें महदूद अरसे के लिए चंद टुकड़ों का मालिक बनाया था, बड़ाइयाँ और फख्र किया करते थे, चंद जिलों का मालिक बनाया था, बड़ाइयाँ और फख्र किया करते थे। आज बताओ लिमनिल मुल्कुल यौम, आज मुल्क का मालिक कौन है, कौन है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की क्यों का जवाब दे सके। अल्लाह के रसूल अक्सर दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ऐ इलाहुल आलमीन मेरा हिसाब आसान फरमाना। अम्मा आयशा ने पूछा अल्लाह के रसूल ये आसान हिसाब क्या होता है। आपने इरशाद फरमाया, आयशा आसान हिसाब ये होता है कि परवरदिगार आलम पूछे ही नहीं कि आए मेरे बंदे तूने ये काम क्यों किया, अल्लाह पूछे ही नहीं। और जिससे अल्लाह ने पूछ लिया, आयशा फिर किस में मजाल है जो अल्लाह की क्यों का जवाब दे सके, किस में मजाल है। मेरे भाइयों उस दिन की पहले फिक्र करो। यौम यजमउल्लाहुर रुसुल फयक़ूलु माज़ा उजिबतुम, उस दिन, उसी दिन का तारुफ रब्बुल आलमीन ने कराया। सारे अंबिया की जमात से परवरदिगार आलम पूछेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे पूछेगा जब तुम अपनी उम्मत में, अपनी कौम में गए तो तुम्हारी कौम ने तुम्हें क्या जवाब दिया। क़ालू ला इल्म लना, अल्लाह की हैबत, अल्लाह की अजमत, अल्लाह का रोब, अल्लाह का खौफ ऐसा तारी होगा अंबिया पर भी, फौरन डर के मारे कह देंगे अल्लाह हम कुछ नहीं जानते। इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब, ऐ इलाहुल आलमीन तू ही अल्लामुल गुयूब है, तू सब कुछ जानने वाला है, ऐ इलाहुल आलमीन हम कुछ नहीं जानते। उस दिन से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने डराया, उस दिन से परवरदिगार आलम ने डराया जिस दिन फरमाया तकूनुस समाउ कलहिन, तकूनुस समाउ कलहिन, फरमाया ये जो आसमान कलमोहन, ये जो आसमान है फरमाया तलछट की तरह हो जाएगा, जैसे तेल के नीचे गदला पानी मैल बैठ जाता है, फरमाया आसमान ये पिघल कर ऐसा हो जाएगा। उस दिन से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने डराया। यौम युनफखु फिस्सूर, उस दिन रब्बुल आलमीन सूर फूकेगा, फरिश्ते को हुक्म करेगा, उस दिन सूर फूका जाएगा। उस दिन से रब्बुल आलमीन ने डराया। यखरुजून मिनल अजदास, क़यामत का ज़ल्ज़ला बड़ी सख्त चीज है। कितनी सख्त है? फरमाया यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियतिन अम्मा अर्ज़अत,
فرمایا ہر حمل والی اپنے حمل گرا دے گی اور ہر دودھ پلانے والی اپنی چھاتی سے بچے کو جدا کر کے پھینک دے گی۔ ساری دنیا میں اولادیں ماں اور باپ کو پیاری ہوا کرتی ہیں، لیکن وہ بچہ جو ابھی دودھ پیتا ہو ماں کو